welcome to all. Today we see the areal velocity, general solution of problem of motion. So firstly we see the areal velocity. So what is the areal velocity? So let C be the path of the particle as shown in this figure. आता consider करा की एक path आहे आपल्याकडे C. Here consider a path C. Here we have this path C, and here we have a particle that's P of T. This particle P along this particle P with T. With origin being a central force, and this particle is being a central force. So consider here our origin O and this particle being a central force, so that we get the central force, and this is on x axis and y axis. So this is y axis and this is x axis. Okay, so we have a particle this P of T along this C, and here and let R and R plus dr be the position vector of this particle. आता हा सपोज इथं पार्टिकल आपला पी आणि हा थोडासा पार्टिकल इथे मूव झाला आणि क्यू या पॉईंटवरती झाला. हाच पार्टिकल काय केला, थोडासा मूव झाला आणि पी या पॉईंटवरती क्यू या पॉईंटवरती पोचला. मग याचं टाइम काय होईल, चेंज होईल विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस डी टी. हिअर वी चेंज द टाइम टी प्लस डी टी, अँड दिस पार्टिकल इज दिस, अँड हिअर दिस अँगल इज थीटा. अँड इफ फर्स्टली अँगल काय होता आपला, थीटा होता, आणि आता अँगल काय होईल आपला, चेंज होईल. हिअर वी गेट डी थीटा. This is along the R and this is along the R plus dr. So here we consider a path C. Here this path C, and here we have a particle on this path C. आता आपल्याकडे या path C वरती एक particle आहे P of T with T, and here along this radius R with origin O and the central force. आणि हा फोर्स कोणता अप्लाय होतो इथे, सेंट्रल फोर्स अप्लाय होते. मग मी काय म्हटलं की हा पार्टिकल काय झाला, P of T हा थोडासा मूव झाला आणि Q इथे पोहोचला. हा पार्टिकल झाला क्यू मूव झाला आणि क्यू इथे पोहोचला अलॉंग द टी प्लस डी टी अँड अलॉंग द रेडियस आर प्लस डी आर. अँड हिअर वी हॅव एक मायनरची लाईन आहे इथे आपल्याकडे, दिस इज आर. एक मायनरची लाईन आहे आपल्याकडे, दिस इज आर. सो हिअर लेट सी बी द पार्टिकल as shown in this figure being a central force, and let R and R plus dr be the position vector of this particle at time t and t plus dt respectively. So along by using this. So here suppose that dA is the area of swept. Consider करा की हा dA का एरिया ऑफ स्वेप्ट. आता एरिया कशाचा काढायचा आपल्याला, या ओ पी क्यूचा एरिया आहे. कन्सिडर करा की हा dA काय एरिया आहे ट्रायंगल ओ पी क्यूचा. हिअर वी अँड हिअर दिस पी आर इज इक्विवलेंट टू दिस पी क्यू. कन्सिडर करा की ही जी पी आर आहे, आता हे झाले पी क्यू आणि हा झाला पी आर. तर कन्सिडर करा की हा पी आर आणि पी क्यू काय इक्विवलेंट आहेत. तर त्याच्यामध्ये थोडासा मायनसचा डिफरन्स आहे. मग आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे की अँगल ओ पी क्यू. मग आता याचा एरिया काढायचा आहे. मग एरिया कसा काढतो आपण, हिअर एरिया डी ए इज इक्वल्स टू द फॉर्म्युला इज 1/2 हाईट इंटू विड्थ. सो हिअर ओ पी इज हाईट and to base काय याचा, here base is PR, so that is 1/2. OP is, here we have, this is our DR, so we have OQ, so we have this OQ not OP. So here OK and OQ is R plus DR, and this PR is here we have RDR. This PR is here R d theta. This PR is R d theta. Okay, so this is R and this d theta. This is our PR. So here we find out 1/2 R into R square d theta plus R into dr d theta. So we get here 1/2 R square d theta. Since our dr and d theta is very small, हे dr and d theta काय आपले very small आहे. They are very small, so we get neglected them. So dA is equals to, आता हे जर very small आहेत मग आपण काय करणार, निग्लेक्ट करणार. So dA is equals to 1/2 R square into d theta square. So we have to find out the आता dA यालाच काय करू मी डिफरन्शिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो dA ह्याला काय होईल, dt इज इक्वल्स टू मी डिवाइड करते dt ने R square d theta अपॉन dt. आता d theta a डॉटलाच काय लिहितो आपण, d अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/2 R स्क्वेअर डी थीटा अपॉन डी टीला काय लिहिले मी, ते थीटा डॉट. आपल्याला काय करायचं, तर ए डॉट करायचं. ए डॉट इज इक्वल्स टू 1/2 R स्क्वेअर अपॉन थीटा डॉट. आणि एरियल व्हेलॉसिटीची डेफिनेशन आहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ area with respect to time t. This is our areal velocity a dot, the rate of change of area with respect to time t. This is our areal velocity. So here our areal
व्हेलॉसिटी. एरियल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय की हा जो पोर्शन असतो दॅट ओ पी क्यू दिस इज द अवर एरियल व्हेलॉसिटी आणि हेच आपल्याला फाइंड आउट करायची एरियल व्हेलॉसिटी आणि दिस इज अवर ए डॉट इज इक्वल्स टू 1/2r² थीटा डॉट. सो दिस इज अवर एरियल व्हेलॉसिटी. आफ्टर दॅट काय करायचं, एरियल आपला थेरम आहे आपल्याकडे, इन सेंट्रल फोर्स फील्ड द एरियल व्हेलॉसिटी इज एरियल व्हेलॉसिटी इन सेंट्रल फोर्स फील्डमध्ये एरियल व्हेलॉसिटी कन्झर्व आहे, म्हणजेच काय की एरियल व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, प्रूफ करायचं आपल्याला. आणि त्यासाठी काय की वी नो दॅट द सेंट्रल फोर्स मोशन इज अ मोशन इन प्लेन. आपलं हे सेंट्रल फोर्स मोशन आहे ते काय मोशन इन अ प्लेन आहे आपल्याला माहिती आहे. हेच द पार्टिकल मुव्हिंग इन अ प्लेन, सो दिस इट हॅज अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. आता हा पार्टिकल प्लेनमध्ये जर मूव्ह करत असेल तर ती डिग्री ऑफ फ्रीडम किती असते, 3 असते. म्हणजे आपण कॉन्स्टंट अप्लाय केलेलं आहे. कॉन्स्टंट अप्लाय केलं आहे म्हणजे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम काय झाले, रिड्यूस झाली. सो हिअर वी गेट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम using the polar coordinate system. So generalized coordinate of particle r and theta, then the Lagrange equation of particle gauge. आता आपल्याला पोलार कोऑर्डिनेटमध्ये याचं इक्वेशन घ्यायचे आहे. तर आर अँड थिटा हे पोलार कोऑर्डिनेट आपल्याकडे आणि लॅग्रेंजेस इक्वेशन काय आहे, L इज इक्वल्स टू 1/2m r.² प्लस r² थीटा डॉट स्क्वेअर मायनस v ऑफ r. आणि लॅग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ थिटा घ्यायचं आहे. लॅग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ थिटा काय, dt अपॉन del L अपॉन del थीटा डॉट मायनस del L अपॉन del थीटा इज इक्वल्स टू 0. आता या इक्वेशनला आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट आणि थिटानी. आता या इक्वेशनला मी डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉटनी केला तर r.² ही टर्म तर 0 होईल आणि इथे काय येईल, मग इथे आपल्याकडे टर्म राहते. आता ही लॅग्रेंज इक्वेशन काय आपल्याकडे, L इज इक्वल्स टू 1/2m r.² प्लस 1/2m r² थीटा डॉट स्क्वेअर मायनस v ऑफ r हे इक्वेशन आहे. याला आपल्याला लॅग्रेंज इक्वेशन ऑफ थीटा डॉट करायचं आहे. म्हणजे लॅग्रेंज इक्वेशन ऑफ थीटा डॉट काय, dt ऑफ del अपॉन del थीटा डॉट मायनस del L अपॉन del थीटा इज इक्वल्स टू 0. मग आता del अपॉन del थीटा डॉट मग याला डिफरन्शिएट करते मी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट. सो वी गेट हिअर, याला जर डिफरन्शिएट केला मी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट तर del अपॉन del थीटा डॉट काय मिळतं आपल्याला, दॅट इज इक्वल्स टू, आता हे टर्म तर 0 येईल, हे येईल 1/2m r² आणि थीटा डॉटचं डेरिव्हेटिव्ह काय तर 2 थीटा डॉट. दिस 2 गेट कॅन्सल, वी गेट हिअर mr² थीटा डॉट. हे इक्वेशनमध्ये पुट केलं, ह्या इक्वेशनमध्ये पुट करायचं आणि del L अपॉन del थीटा काय 0 येईल, कारण की ते थीटाचं फंक्शनच नाही आहे. मग हे इक्वेशन काय येईल आपल्याकडे, mr² थीटा डॉट टू दी पॉवर डॉट बिकॉज हिअर dt. तो आपण याच्या पॉवरमध्ये डॉट लिहिणार, दॅट इज इक्वल्स टू 0. याला जर इंटिग्रेट केलं मी तर हे काय येईल r² थीटा डॉट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट येईल. इथं मग मी कॉन्स्टंट काय म्हणते की h आहे कॉन्स्टंट. हे येईल mr² थीटा डॉट इज इक्वल्स टू h. पण आपल्याला थीटा डॉट फाइंड आउट करायचं आहे. मग थीटा डॉट इज इक्वल्स टू h अपॉन दिस m इंटू r² काय याच्या डिवाइडमध्ये येईल आणि हे काय झालं थीटा डॉट आलं. म्हणजे थीटा डॉट हिअर वी गेट हिअर mr² थीटा डॉट m थीटा डॉट r² इज इक्वल्स टू काय आला h आला आपल्याकडे. मग इथे काय करते मी 1/2 ने मल्टिप्लाय करते बोथ साईडला. मग 1/2m थीटा डॉट r² इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 आलं. ओके, मग हिअर मी हा m कडे शिफ्ट करते, 1/2 r² थीटा डॉट इज इक्वल्स टू h अपॉन ट्वाइस m. आणि हे काय, हे आपली एरियल व्हेलॉसिटी आहे. एरियल फॉर्म्युला कशाचा, एरियल व्हेलॉसिटीचा, ए डॉट इज इक्वल्स टू 1/2 r² थीटा डॉट. मग हा इथे काय मिळेल आपल्याला, ए डॉट मिळेल. याच्या बिहाफमध्ये आपण ए डॉट लिहू शकतो, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस m. आणि ही टर्म काय पूर्ण कॉन्स्टंट टर्म आहे, म्हणजे ए डॉट इज इक्वल्स टू काय मिळालं आपल्याला, कॉन्स्टंट मिळाला. आणि हेच आपल्याला प्रूफ करायचं होतं की एरियल व्हेलॉसिटी कशी आपली कन्झर्व आहे. एरियल व्हेलॉसिटी कन्झर्व आहे म्हणजेच काय की एरियल व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. इथे आपण प्रूफ केलं. सो दिस इज अवर एरियल व्हेलॉसिटी. आफ्टर दॅट वी सी द जनरल सोल्युशन ऑफ प्रॉब्लेम ऑफ मोशन. सो लेट्स सी हिअर, in a central force field a particle moves in a plane and the aerial velocity of a particle remains constant. सो आता आपण आताच बघितलं की एरियल व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल काय रिमेन्स कॉन्स्टंट. आपल्या एरियल व्हेलॉसिटी कशी मिळाली, कॉन्स्टंट मिळाली. मूव्हिंग ॲट द लॅग्रेंजियस डज नॉट कंटेन अ टाइम t एक्सप्लिसिटली, हेज द टोटल एनर्जी इज अन इंटिग्रल ऑफ मोशन. सो हिअर आता इथे आपल्याला काय करायचं की टोटल एनर्जीचा यूज करायची. आणि टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे, हिअर अवर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू constant, that is E is equals to T plus V. Total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. So that is E is equals to kinetic energy काय आपल्याकडे 1/2m r dot square plus r² theta dot square plus potential energy आपली V of r. So here 1/2m r dot square plus r² theta dot square plus V of r. This is our total energy and this is our potential energy. मग आता इथे आपण थीटा डॉटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार, जे आपल्याला इक्वेशन, आता इक्वेशन मी हे करते. आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं होतं, थीटा डॉट इज इक्वल्स टू
कॉन्स्टंट हे इक्वेशन मिळालं होतं आपल्याला. आता इथे आपल्याला थीटा डॉटची व्हॅल्यू काढायची. मग थीटा डॉटची व्हॅल्यू काय करणार आपण, HMR स्क्वेअर. ही आली आपली थीटा डॉटची व्हॅल्यू. ही थीटा डॉटची व्हॅल्यू आपल्याला इथे पुट करायची आहे. मग हिअर E इज इक्वल्स टू 1/2 MR डॉट स्क्वेअर प्लस R स्क्वेअर थीटा डॉट स्क्वेअर दॅट इज H स्क्वेअर अपॉन M स्क्वेअर. हा R स्क्वेअर, दिस इज अवर R नॉट R डॉट. ओके, R स्क्वेअर आणि अगेन स्क्वेअर, तर R टू द पावर 4 प्लस V ऑफ R. So this R square get cancel. We get here E is equals to 1/2 M R dot square plus H square upon M square R square plus V of R झाली. आता आपल्याला R dot ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. मग इकडे E is equals to 1/2 M R dot square plus H square here 2 M cube R square plus V of R. ही टर्म इकडे शिफ्ट करा. ही टर्म सगळी ही पूर्णवाली जी टर्म आहे हे लेफ्ट हँड साईडला राईट हँड साईडला लेफ्ट हँड साईडला शिफ्ट करा. सो 1/2 M R डॉट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू वी गेट हिअर E मायनस दिस V ऑफ R मायनस H स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस M क्यूब R स्क्वेअर. आता हिअर M/2 काय इकडे शिफ्ट करा. सो वी गेट हिअर R डॉट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2/M into E minus V minus H square upon 2 M cube R square. Okay, we get this term. So here, so आता इथे आपली थोडीशी मिस्टेक झाली. हा M जर मी मध्ये मल्टिप्लाय केला तर इथला एक M कटतो, म्हणजे इथे काय ओनली एक M राहतो. जर मी इथे M जर मल्टिप्लाय केला की हा M स्क्वेअर आणि इथे M जर मी मल्टिप्लाय केला दिस M गेट कॅन्सल. वी गेट ओनली वन सिंगल M. सो दिस डॉट M क्यूब. ओके, so here we get this term. After that, taking square root, so we get this 2 upon M in bracket E minus V minus H square upon twice M R square. We get this. आणि या पूर्ण टर्मला काय म्हणते मी, that is F of R. That is R dot is equals to means dr upon dt is equals to ही जी टर्म आहे या टर्मला पूर्ण कन्सिडर केला आपण V of R. So here V of R. आता आपल्याला dt फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे dr upon dt is equals to काय आलं आपलं F ऑफ R आला. आपल्याला dt फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे dt इज इक्वल्स टू काय dr अपॉन F ऑफ R. याला इंट्रिगेट करा. त्याला जर इंट्रिगेट केलं तर वी गेट हिअर इंट्रिगल ओवर 0 टू t dt इज इक्वल्स टू इंट्रिगल ओवर R0 टू R dr अपॉन F. सो दॅट इज वी गेट हिअर t इज इक्वल्स टू इंट्रिगल ओवर R0 टू R dr अपॉन F. and this relation and this gives the relation between R and T, and this is the relation between R and T. Here we get the relation between R and T. Okay, here we prove the relation between R and T. After that we prove here relation between R and theta. So here relation between theta and R. So here we have an equation. We know that the equation that is M R square theta dot is equals to H. We know this equation, that is theta dot is equals to H upon M R square. That is theta dot means d theta upon dt is equals to H M R square. So मी आता theta dot ला लिहिते d theta upon d theta ला लिहिते मी dr into dr upon dt, that is equals to H upon H into M R square. मी या टर्मला असं राईट करते. dr जर गेट कॅन्सल जातं आपल्याकडे काय मिळते d theta upon dt मिळते. So here आणि dr upon and here we know that dr upon dt is equals to f. So here d theta upon dr is into f is equals to h upon mr square, because since आताच आपण पाहिले की dr upon dt is equals to काय आपल्याकडे f आहे. Since here we see that dr upon dt is equals to f, so dr upon dt is equals to f. So since here dr upon dt is equals to f, so that is we get here d theta upon dr is equals to h upon mf r square, that is d theta is equals to h upon mf r square into dr. Again we integrate this, so integrate theta 0 to theta d theta is equals to integral over r0 to r h upon mf r square into dr. Here as a integrate केलं तर आपल्याला मिळतं थीटा मायनस थीटा 0, किंवा मग जर इंटिग्रेट केलं तर हा थीटा इंटिग्रल झाला थीटा 0 टू थीटा and is equals to
इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम मी कॉन्स्टंट बाहेर काढते अँड हिअर इंटिग्रलमध्ये राहते आर झिरो टू आर एच अपॉन एफ आर स्क्वेअर इंटू डी आर. सो हिअर वी गेट थिटा मायनस थिटा झिरो इज इक्वल्स टू याला जर इंटिग्रल दिलं तर थिटा मायनस थिटा झिरो एच अपॉन एम इंटिग्रल आर झिरो टू आर एच अपॉन एफ आर स्क्वेअर इंटू डी आर. दॅट इज थिटा इज इक्वल्स टू थिटा झिरो प्लस एच अपॉन एम इंटिग्रल आर झिरो टू आर डी आर अपॉन हा एच आपण आधीच बाहेर काढलेला आहे. सो एफ आर square, and this is the relation between theta and r. This is the relation between theta and r. So after that the general solution of problem in considered equation. So आता हे काय झालं, जनरल सोल्युशन ऑफ प्रॉब्लेम मिळालं. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर. सपोज कन्सिडर करा की आधीचे इक्वेशन आपण फाइंड आउट केलं होतं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is our equation number 2, and this equation 1 and 2 are the general solution. This equation are general solution of a problem is contained from equation number 1 and 2. So this is the general solution of problem. After that we see the relation between theta and t. Here again we see the relation between theta and t. So we get here relation between theta and t. Again equation number theta dot is equals to we get here h upon mr square. Here again d theta upon dt is equals to h upon mr square. That is हे रिलेशन बघत आहे आपण, रिलेशन बिटवीन थिटा अँड टी. सो त्याच्यामध्ये आपल्याकडे इक्वेशन आहे दॅट इज डी थिटा इज इक्वल्स टू आपल्याकडे इक्वेशन काय आलं एच अपॉन एम आर स्क्वेअर इंटू डी टी. ही इक्वेशनला परत याला इंटिग्रेट केलं आपण. मग परत इंटिग्रेट केलं थिटा झिरो टू थिटा डी थिटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटिग्रल आर झिरो टू आर डी टी अपॉन आर स्क्वेअर. दॅट इज वी गेट हिअर थिटा मायनस थिटा झिरो इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम दॅट इंटिग्रल आर झिरो टू आर डी टी अपॉन r square. That is we get here theta is equals to theta 0 plus h upon m integral r0 to r dt upon r square. Here dt upon r square, and this is the relation between r and this is the relation between theta and t. आता इथे आपण रिलेशन फर्स्टली आपण रिलेशन बिटवीन आर अँड टी बघितलं, देन रिलेशन बिटवीन थिटा अँड आर बघितलं, अँड देन रिलेशन बिटवीन थिटा अँड टी बघितलं. सो दिस आर द जनरल सोल्युशन ऑफ द प्रॉब्लेम ऑफ मोशन. ओके, so these are the general solution of problem of motion. After that we see the motion in a one dimensional. Here we see the motion in a one dimensional. So firstly motion in a one dimensional we see, let's see here motion in a one dimensional. So we consider a particle having a 1 degree of freedom. आता असं एक कन्सिडर करा की पार्टिकल हॅव्हिंग अ 1 डिग्री ऑफ मोशन. म्हणजे सपोज कन्सिडर करा की एखादा पार्टिकल आहे आणि तो काय करत आहे की स्ट्रेट लाईनमध्ये मूव्ह होत आहे. एखादा पार्टिकल पी आहे आणि तो काय होते स्ट्रेट लाईनमध्ये मूव्ह होत आहे. स्ट्रेट लाईनमध्ये मूव्ह होत आहे म्हणजे याचं डिग्री ऑफ फ्रीडम किती झालं 1 झालं. मग असा एक पार्टिकल कन्सिडर करा की तो स्ट्रेट लाईनमध्ये मूव्ह होते आणि त्याची डिग्री ऑफ फ्रीडम किती असेल 1. मग हिअर वी कन्सिडर अ पार्टिकल हॅव्हिंग अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अँड लेट इट स्पेसिफाईड बाय द कोऑर्डिनेट आर. सो अँड इट स्पेसिफाईड बाय द कोऑर्डिनेट आर म्हणजे काय, तो अलॉंग द रेडियस आर काय होत आहे मूव्ह होत आहे अलॉंग द रेडियस आर विथ अलॉंग द रेडियस आर और वी कॅन से दैट द पोजिशन वेक्टर आर. Again the total energy of the particle is given by, that is E is equals to T plus V, that is E is equals to 1 by 2 m r dot square plus V of r. that is आपल्याला r dot फाइंड आउट करायचं. तर r dot आपण आधीच प्रिव्हियस याच्यामध्ये फाइंड आउट केला होता की r dot कसा फाइंड करतो आपण. हिअर अगेन आपण घेतलं होतं E is equals to, हे इक्वेशन घेतलं होतं आपण दॅट E is equals to T plus V, then E is equals to 1 by 2 m r dot square plus r dot square theta dot square plus V of r. then again हे सॉल्व केला होता, इथे थीटा डॉटची व्हॅल्यू पुट केली होती. थीटा डॉटची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन मिळालं होतं E is equals to 1 by 2 m r dot square प्लस हे इक्वेशन मिळालं होतं. आणि आपल्याला r डॉटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची म्हणून आपण या टर्मला इकडे शिफ्ट केला. ईला ही वाली जी टर्म आहे या टर्मला आपण लेफ्ट हँड साईडने शिफ्ट केलं होतं. आपल्याला काय मिळालं 1 by 2 m r dot square इज इक्वल्स टू E मायनस V of r मायनस h अपॉन h स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस m r स्क्वेअर मिळालं. मग r डॉट इथे फाइंड आउट केला आपण. r डॉट काय मिळालं आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ 2 by m इन ब्रॅकेट E मायनस V मायनस h स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस m r स्क्वेअर हा आपल्याला r डॉट मिळाला होता. इथे आपण r डॉट फाइंड आउट केला होता. मग इथे जी ही वाली जी टर्म आहे ही वाली टर्म इथे स्किप केली आहे बिकॉज ही वाली जी टर्म आहे ही काय कॉन्स्टंट आहे h अपॉन ट्वाइस m r स्क्वेअर. ही टर्म काय कॉन्स्टंट कन्सिडर केली इथे त्यांनी ती टर्म स्किप केली. मग r डॉट इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळाला स्क्वेअर रूट ऑफ 2 अपॉन m E मायनस V और dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 upon m E minus V. That implies here we find out dt is equals to square root of m upon. आता let's see here
here we have r dot is equals to square root of 2 upon m in bracket e minus v, that is dr upon dt is equals to square root of 2 upon m in bracket e minus v, that is आपल्याला dt फाइंड आउट करायचं. so dt is equals to here dr upon we get here dr upon into square root of आता 2 by m काय होईल m by 2 and then e minus v होईल. आता काय होईल e minus v होईल. here आपण जर dr इथे फाइंड आउट केला तर मग याला जर इंटिग्रेट केलं, मी आता याला जर इंटिग्रेट केलं तर मला काय मिळेल, इंटिग्रेलवर याला जर इंटिग्रेट केलं तर मला काय मिळेल, इज t इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ m अपॉन 2 काय कॉन्स्टंट बाहेर काढते मी dr अपॉन e मायनस v हे इक्वेशन मिळेल. हे इक्वेशन मिळेल प्लस कॉन्स्टंट c हे इक्वेशन मिळेल. here and where c is arbitrary constant integration, so this solution contain two constant. आता या सोल्यूशन मध्ये आपल्याकडे दोन कॉन्स्टंट आहेत, दॅट इज e and c. सो आता here we have a two constant e and c, and since आपण इथे कन्सिडर करतोय मी t is greater than equals to 0 and e is equals to आपल्याकडे इक्वेशन आहे t plus v and t is equals to काय इक्वेशन मग e minus v, and since that t is greater than 0 म्हटलेलं आहे की since t is greater than 0 that means e minus v is greater than equals to 0 येईल. e minus v काय येईल, ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0 येईल. आता सपोज कन्सिडर करा की सिन्स t इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0 आहे आणि e इज इक्वल्स टू इक्वेशन काय आपल्या t प्लस v आहे, दॅट इज t इज इक्वल्स टू काय e मायनस v आणि t जर ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0 आहे तर e मायनस v काय ग्रेटर दॅन 0 असेल, दॅट इज e इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू v. हिअर काय मिळेल आपल्याला, दॅट इज e इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू v. v इज अवर पोटेन्शियल एनर्जी. सो हिअर e इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू v ऑफ r. Therefore the motion can be placed only in this region is satisfied. The value of r from this equation is fixed region of possible motion. So the graph v is equals to v of r is shown in this figure. So dotted horizontal line gives the total energy at point A, B, C. So we have v of r is equals to e, that is t is equals to e minus v of r, that is equals to 0 since e is equals to t plus v. मतलब e is equals to आता here t आहे that e minus v आणि t is equals to e plus v आहे, तर मी इथे जर व्हॅल्यू पुट केली की t plus v minus v, that is v get cancel, we get here t and that is equals to and t is equals to काय आपल्याकडे here we have a t is equals to 1 by 2 mr dot square, that is equals to 0, that is r dot is the velocity because our velocity is the rate of change of position with respect to time t. The rate of change of position with respect to time t is our velocity. So 1 by 2 mr dot square is equals to 0, that is r dot is equals to 0 बिकॉज आता हे 1 by 2 m काय हे कॉन्स्टंट मी इकडे जर शिफ्ट केलं तर r डॉट इज इक्वल्स टू काय r डॉट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0 येईल, दॅट इज r डॉट इज इक्वल्स टू काय 0 आणि r डॉट काय वेलोसिटी आहे. मग आता या मोशनमध्ये कन्सिडर करा की विथ रिस्पेक्ट टू ही वेलोसिटी आहे विथ रिस्पेक्ट टू r and here the potential energy and this is the total energy and here we have a 4 point A B C on this line. So the values of r so here the values of r obtained from this equation number 4.4, that is v of r is equals to e gives the limit of motion. The point r1 r2 where the velocities vanishes are called turning points. So this is points are called turning points. So this is the motion in one dimensional problem. After that we see the theorem on that. So let's see here theorem on that. The problem of motion of particle in a central field can be reduced to an equivalent one dimensional problem. आता आपल्याकडे एक प्रॉब्लेम आहे त्याच्यावरचा. Here the problem of motion of a particle in a central field can be reduced the one equivalent one dimensional problem. आपल्याला म्हणजे रिड्यूस करून वन इक्वलंट वन डायमेन्शनल प्रॉब्लेम मध्ये त्याचा आणायचा. जसं की आपण इक्वेशन हे जसं केलं होतं की हे इक्वलंट वन बॉडी प्रॉब्लेम म्हणजे काय की टू बॉडी प्रॉब्लेमला आपण वन बॉडी प्रॉब्लेममध्ये रिड्यूस केलं. लाईक दिस here we have this theorem. So in the proof the total energy of a particle in a central field is E is equals to 1 by 2 m r dot square plus v of r plus h square upon 2 m r square. हे आपल्याला माहिती आहे इक्वेशन आलं. आता मी डिनोट केलं की हे जी v of r plus h square upon 2 m r square आहे त्याला मी v dash डिनोट केला. मग the quantity v dash is called effective or fractional potential energy. So here इक्वेशन कसं होईल, E is equals to 1 by 2 m r dot square plus v dash r. By using this equation, so thus the particle seems to move radially under the force derivable from the potential v dash. म्हणजेच काय की आपण टू पार्टिकलला वन पार्टिकलमध्ये कन्वर्ट केलं.
याला v dash नाव दिलं आणि same here we get the theorem. So here after that in the next lecture we see the classification of central orbit and differential equation for this orbit. Here we see this in next lecture.